ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва имрӯз расидем ба ҳал кардани масъалаҳои олимпиадаи ҷумҳуриявӣ хонандагони синфҳои 9 ва 10 ки ҳамин якчанд рӯз пеш гузашта буд. масъалаи якумро мебинем. ҷисми хурде аз болои нимкураи радиусаш r бесоиш мелағжад. дар кадом баландии h аз сатҳи замин ҷисм аз нимкура ҷудо мешавад? яъне ҷисми хурде дар болои нимкура қарор дорад. як ҷисми хурде дорем ки дар болои як нимкурае дар ана ҳамин нуқтаи фарз кардем a қарор дорад. дар нуқтаи a қарор дорад. дар инҷо маркази давраро мо нуқтаи o мегӯем ва қувваҳое ки ба ҷисм таъсир мекунанд дар давоми ҳаракат тасвир мекунем. биёед ягон нуқтаи дил хоҳе ки ҷисм дар он ҷойгир аст, дар ана ҳамин сатҳи нимкура, ана ҳамин нуқтаи фарз кардем ки нуқтаи b қайд мекунем ана ҳамин нуқтаро ва дар инҷо ба ҷисм чӣ қувва таъсир мекунад мебинем. қувваи вазнинии mg таъсир мекунад ва қувваи реаксияи такягоҳ n таъсир мекунад ва ҷисм ба самти шитоби марказрави ҷисм, яъне шитоби марказрави ҷисм ба самти нуқтаи o равона ҳаст ё ин ки шитоби нормалӣ in ва мо метавонем қонуни дуюми ньютонро дар самтҳои шитоби марказрав ва шитоби тангенсиалӣ нависем. яъне мо метавонем ки қонуни дуюми ньютонро дар ана ин самт нависем, дар самти ба давра ба ҳамин нимдоира нимкура расанда, ё ин ки ин самти суръат ҳам мегӯянд, суръат ба траектория расанда аст, барои ин суръат дар инҷо ба худи нимкура расанда аст, самти суръат ва шитоби тангенсиалӣ низ ба ана ҳамон самти суръат равона аст, ҳамсамт аст ва мо метавонем ки дар самтҳои шитоби тангенсиалӣ ва шитоби нормалӣ қонуни дуюми ньютонро нависем. яъне дар шакли умумӣ қонуни дуюми ньютон, биёед инҷо вектор мемонем. дар шакли умумӣ агар нависем қонуни дуюми ньютон чунин шакл мегирад. ma баробар аст ба биёед ман бо хати сиёҳ менависам. ma баробар аст ба чӣ қувва таъсир мекунад ба ҷисм? n ҷамъи қувваи вазнинӣ ва қувваи стоишро мо ба назар намегирем, чунки дар масъала дар бораи он чизе гуфта нашудааст ва агар қувваи стоишро мо ба назар мегирифтем масъала каме мушкилтар мешуд. каме не хело мушкилтар мешуд. яъне мо қонуни дуюми ньютонро навиштем ва мо метавонем танҳо бо навиштани қонуни дуюми ньютон ана ҳамин масъаларо ҳал кунем, вале азбаски бо навистани қонуни дуюми ньютон мо дар инҷо вақте шитоби тангенсиалиро менависем, дар инҷо суръат тағйир меёбад ва агар мо дар инҷо кунҷ ҳам гирем, бинед ки дар инҷо агар ягон кунҷи алфа гирем, ин ҳам кунҷи алфа мешавад ва ин кунҷ ҳам дар давоми ҳаракат тағйир меёбад. барои ҳамин муодилаи мо қонуни дуюми ньютон барои самти шитоби тангенсиалӣ каме мушкилтар мешавад. барои ҳамин онро бо ин масъаларо ҳам бо усули динамика ва боз бо ёрдами қонуни бақои энергия ҳал мекунем. яъне динамикаро ҳам истифода мебарем, вале қонуни бақои энергияро низ истифода мебарем. аммо мешавад ин масъаларо танҳо бо усули динамикӣ ҳал кард. яъне чӣ тавр? мо қонуни дуюми ньютонро навистем, акнун инро дар проексияҳо дар самти, яъне инҷо агар самти тау гӯем, инҷо самти n гӯем, ба самти марказ равон, инҷо самти тау, инҷо самти n. дар самти тау мо метавонем нависем ки ma тау, яъне шитоби тангенсиалӣ баробар аст ба проексияи қувваи вазнинӣ дар самти тау ки ин мешавад баробар мешавад ба mg синуси алфа. дар инҷо ана ин мешавад mg дар самти тау, ана ҳамин хате ки ман ҳозир тасвир кардам муқобили кунҷи алфа истодааст. барои ин мешавад mg
سینوس الفا و از بس که بینید که در اینجا ام جی این قوه دومی است ولی سینوس الفا در دوام حرکت تغییر می‌یابد. برای همین ما همین طور ام ای تا نوشته نمیتوانیم. برای یگان لحظه میتوانیم نوشته ولی برای یگان از یگان مدت تا یگان مدت دیگر نوشته نمیتوانیم. ما میتوانیم چونین نویسیم که ام دو تقسیم دت در جای اتاو ما میتونیم دو تقسیم دت گذاریم. بعدتر معادله ما شکل درست رو میگیرد. بیاید اول من این مسئله رو در شکل با استفاده دینامیکا و قانون بقای انرژی حل میکنم و بعدتر مسئله رو در تنها با اصول دینامیکی حل میکنم و در آنجا ما دیفرانسیال رو استفاده میبریم، یعنی معادله دیفرانسیالی می نویسیم. و قانون دوم نیوتن در سمت n باشد mi مرکز رو برابر است با mg کوسینوس الفا، یعنی پرویکسیون mg در سمت an انا اینجا، یعنی این پرویکسیون mg در سمت an می باشد. mg کوسینوس الفا در اینجا نیست، شتاب ما تغییر می یابد چون که کوسینوس در اینجا تغییر می یابد. می توانیم در جای an در انا همین لحظه ما نویسیم ولی در اینجا ما n داریم. ببینید که MAN به سمت شتاب AN ما قوه mg کوسینوس داریم، باز مقابل آن قوه n داریم مینوس n برای یگان لحظه وقت. ولی هنگامی که جسم از سطح نیمکره جدا می شود یعنی کنده می شود، علاقه خود رو از این سطح کره میکند، در آن حالت علاقه نیمکره آخر با جسم با یگان قوه ریاکسیون تکیهگاه تأثیر نمیکند. یعنی شرط جدا شوی جسم شرط جدا شوی جسم از سطح کره این n برابر 0. هنگام n برابر 0 شدن جسم از سطح کره کنده می شود و یعنی انا همین معادله رو ما استفاده میبریم. چرا این معادله رو استفاده نمیبریم؟ ما گفتیم که این معادله یکونگی مشکل می شود. ما معادله یکونگی رو استفاده نمیبریم، معادله دویونگی رو استفاده میبریم چون که معادله دویونگی به ما سرعت را در ان همان لحظه وقت در یگان لحظه وقت معین داده میتواند. یعنی ما میتوانیم برای ان همان لحظه وقتی کنده شوی جسم نویسیم که m v کوادرات تقسیم r در جای شتاب نرمالی من نوشتم m v کوادرات تقسیم r در جای شتاب نرمالی برابر است با m g کوسینوس الفا n باشد به 0 برابر است. ما گفتیم این معادله این برابری هنگامی کنده شوی جسم یعنی برای یگان مدت وقتی معین کار میکند. برای همین می نویسیم مساوی اختصار میشن معادله v کوادرات تقسیم r یا اینکه v کوادرات عموما برابر است با r اون طرف می رود r g کوسینوس الفا. این معادله رو معادله دو میگوییم. چطوری که ما گفتیم که قسما از دینامیکا و قسما از قانون بقای انرژی استفاده میبریم و قانون بقای انرژی رو برای قانون بقای انرژی رو استفاده بردن در اینجا باید بلندی وارد میکنیم. انا همین نقطه B از نقطه A در بلندی h قدر پایان، یعنی انا همینجا رو من میگویم که h انا این بلندی رو من میگویم که بیاید در اینجا h نویسم. انا اینجا رو من با h اشاره کردم، حاضر من در رسم آن رو نشان میدهم. انا اینجا رو من با h اشاره کردم. اگر دیده باشید این کفایه است، یعنی اینجا رو من با h اشاره کردم. پس موافقاً این قسم این می شود رادیوس مینوس h r مینوس h و از اینجا ما از این اشارات ها برای کوسینوس الفا استفاده می نویسیم. باز قانون بقای انرژی رو می نویسیم، یعنی در نقطه A جسم نسبت به نقطه B انرژی پتانسیلی mg h داشت. نسبت به نقطه B ما نقطه B رو نقطه 0 قبول میکنیم. پس ولی در نقطه A جسم سرعت نداشت. پس می نویسیم mg h
ҷамъи суръат надошт, энергияи кинетикаш 0. қонуни бақои энергия баробари, яъне қонуни бақои энергия менависем ки P1 ҷамъи K1 P1 ҷамъи K1 баробар аст ба P2 ҷамъи K2. яъне суммаи энергияи потенсиалӣ ва кинетикӣ барои ягон нуқта баробар аст ба суммаи ин энергияҳо барои нуқтаи дигар. мо ҳам ҳамин тавр нависем mgh ҷамъи 0 баробар аст ба дар нуқтаи b бошад ҷисм. мо гуфтем ки нуқтаи b ро мо сатҳашро 0 қабул мекунем, энергияи потенсиалияш 0 мешавад, ҷамъи энергияи кинетикаш бошад, дар он ҷо суръат мегирад mv квадрат тақсими 2. аз ин ҷо аз ин муодила v ро ёбем, агар v баробар мешавад квадраташ ба 2gh. инро мегӯем муодилаи c. муодилаи c ин ҷо доштем муодилаи 2. як муодилаи дигар менависем. муодилаи 2 аз қонуни дуюми Ньютон баромад. қонуни дуюми Ньютон. муодилаи c аз қонуни бақои энергия. яъне шумо бояд кӯшиш кунед ки ҳамаи масъалаҳоро мувофиқи ягон қонун кор карда бинед. аз қонуни бақои энергия. акнун як ифодаи дигар барои кунҷи косинус менависем ки ин аз тригонометрия, аз ана ҳамин расм маълум аст. косинуси кунҷи алфа баробар аст ба косинуси алфа баробар аст ба бинед, акнун расмро аҳамият диҳед. r минуси h ро бинед. r минуси h ҳозир ман онро бо хати сурх ишора мекунам. ана ҳамин r минуси h аст ва ин бошад r аст. ана ҳамин аз нуқтаи o ба b рафтаги r аст. ва агар мо r минуси h ро ба r тақсим кунем, мо ҳосил мекунем косинуси алфаро. яъне r минуси h тақсими r ин мешавад косинуси алфа. ана инро бошад мегӯем муодилаи чанд? 4. тамом. анакнун муодилаи 4 ро бурда ба муодилаи 2 мегузорем. муодилаи 2 ро ба муодилаи 3 баробар мекунем, чунки ҳар ду квадрати суръат мебошанд. баъдан ҳосил мекунем, яъне квадрати суръат, яъне rg косинуси алфа. косинуси алфа бошад r тарҳи h тақсими r, яъне квадрати суръат баробар аст ба муодилаи 3 квадрати суръат 2gh. дар ин ҷо r ва r ихтисор мешаванд, g ва g ҳам ихтисор мешаванд. ҳосил мекунем r тарҳи h баробар аст ба 2h. h-ҳоро ба он тараф мебарем, не баръакс, ин h ро назди h-и тарафи ростгӣ меорем, r дар ҷои худ боқӣ мемонад, h он тараф меравад, h ҷамъи 2h мешавад, яъне 3h. аз ин ҷо h ро меёбем, ин мешавад r тақсими 3. яъне ҷисм дар нуқтае ки аз нуқтаи a r тақсими 3 қадар поён аст, дар ана ҳамон нуқта аз сатҳи кура канда мешавад. вале дар кадом баландӣ аз сатҳи замин бошад? барои саволи дар кадом баландӣ аз сатҳи замин канда мешавад ҷавоб додан, мо ана ин аши калонро меёбем. аши калон ки ин аши калон баробар аст ба радиус тарҳи h, яъне ин ҷо мешавад ки r тарҳи h. ин ана ҳамон аши калоне ки мо ҳозир гуфтем, яъне аши калон нисбат ба сатҳи замин баробар мешавад ба r тарҳи h, яъне r тарҳи r тақсими 3, яъне 2r тақсими 3. ин аст ҷавоби масъалаи якум. биёед ман дар охир ин масъаларо бо усули танҳо бо истифодаи динамика кор карда мебинам ва ин барои бачаҳое ки аллакай бо муодилаҳои дифференсиалӣ, яъне бо ҳосила ва бо чунин бо ҳосила ё ин ки бо интеграл шинос ҳастанд, онҳо мефаҳманд. яъне мумкин аст ки ин масъаларо танҳо бо динамика кор кунем. барои ҳамин ман дар ин ҷо боз як расми дигар мекашам. дар ин ҷо боз як расми дигар мекашам ва ҳозир мебинем. яъне ана ҳамин курае ки дар ин ҷо ҷисм қарор дорад. ҳозир ман дар ин ҷо интихоб мекунам ва боз ана ҳамон
باز همان رسمی که در بالا تصویر کرده ما الکی بعضی معادله های آن را در بالا نوشتیم. ببینید که انا همین معادله های دینامیک را در بالا نوشتیم، معادله های 1 و 2. انا همین معادله ها را ما بازنویس میکنیم، یعنی باز یک بار دیگر می نویسیم و فرض کردیم که اینجا یگان کنج خیلی خوردی، اینجا رو من میگویم یگان کنج خیلی خوردی د الفا، اینجا رو باشد میگویم یگان درازی کمانی دوره، درازی کمانی انا همین خیلی خوردی دوره یعنی dl میگویم و این البته هر دو اینها رادیوس میباشن. و گیامتری این رو ما چطور نوشته میتونیم؟ یعنی ما میتونیم نویسیم که نسبتی درازی کمانی دوره یعنی dl تقسیمی r این میشود d الفا. د الفا بیاید من این رو خوبتر نویسم د الفا، یعنی ما در باره د ال نوشته میتونیم که د ال ما این میشود که r د الفا، یعنی این از رسمی ما از رسم چنین نوشته توانستیم برای کنج خیلی خوردی کنج الیمنتری د الفا. و هنگام حرکت جسم ما قانون دوم نیوتن را می نویسیم از معادله های 1 و 2 که در بالا نوشتیم، یعنی در سمت شتاب تانگنسیالی در سمت انا همین تاو ما داریم m dv تقسیم dt برابر است به m g سینوسی الفا. باز در سمت y باشد m v کوادرات تقسیم r این برابر است به m g کوسینوسی الفا مینوسی n. یعنی دو تا قانون های نیوتن رو، یعنی قانون دوم نیوتن رو برای دو سمت نوشتیم، برای سمت نرمال و سمت تانگنسیال. و در اینجا اهمیت دهید که اگر ما در اینجا قانون دوم نیوتن رو چنین نویسیم m dv تقسیم dt، یعنی در اینجا v در v وکتور مونیم، این علاقه سومای همه قوه ها می شود، این می شود n جمعی باز mg، یعنی سومای همه قوه ها می شود. برای همین این رو نمی نویسیم، چونی نمی نویسیم. شتاب تانگنسیالی ما این تنها تغییرابی بزرگی سرعت را ifade میکند، یعنی شتاب تانگنسیالی تغییرابی وکتوری سرعت نه و تغییرابی بزرگی سرعت را ifade میکند و تغییرابی سمت سرعت را باشد شتاب نرمالی ifade میکند. یعنی ما معادله 1 رو می نویسیم که m dv تقسیم dt، m ها رو اختصار میکنیم، بیاید یعنی معادله 1 با اختصار شوی m ها dv تقسیم dt برابر است با g سینوسی الفا. و بیاید یک چیز دیگر می نویسم برای سرعت در انا همین الیمنت در طی کردن راه dl در اینجا ما dl را خیلی خرد قبول میکنیم، همون قدر خرد قبول میکنیم که گویا که در انا همین مسافه dl رو طی کردن، در دوام طی کردن مسافه dl سرعت جسم دائمی میمونه، یعنی dl رو ما خیلی خرد قبول میکنیم. البته معلوم است که سرعت جسم هنگام از نقطه در اینجا A گفتیم تا نقطه B اومدن سرعت جسم تغییر یافتن میگیرد، زیاد شدن میگیرد، ولی در انا همین طی کردن راه dl ما همین خیلی قبول میکنیم که گویا که سرعت جسم تغییر نمییابد و برای انا همین جا نوشتن ممکن است که v برابر است با dl تقسیم dt. اینجا رو انا همین راه dl رو در یگان وقت خیلی خردی dt طی میکند و برای این ما سرعت رو چنین نوشتیم. از اینجا dt رو استثناء میکنیم، dt رو پیدا میکنیم در آنجا میگذاریم، میشه dl تقسیم v، این رو گذاشته این رو برده با فرمول 1 میگذاریم، با فرمول 1 میگذاریم و حاصل میکنیم فرمول 1 dv تقسیمی در جای dt میگذاریم dl تقسیم v البته دوم مراتبه تقسیم میشود با بالا میرود برابر است با g سینوسی الفا. یعنی از اینجا حاصل میکنیم که v بالا میرود میشود v dv تقسیم dl برابر است با g سینوسی الفا. اکنون اینجا dl رو ما با انا همون فرمولی که در بالا نوشته بودیم ببینید، اول اینجا من نوشتم که dl برابر است با r d الفا، این فرمولی
дарозаи камони давраи элементари, яъне хеле хурди давра, дарозаи хеле хурди камони давра. ва VDV тақсими DL мо дар ҷои DL мегузорем. DL-ро ба тарафи G синуси алфа мебарем, ҳосил мекунем. VDV баробар аст ба G синуси алфа. акнун DL-ро вақте ки мебарем, DL худаш ба чи R D алфа аст, яъне зарби R синуси алфаро дар қавс мегирам ки бо R ва G бо ин ҳарфҳои дигар омехта нашавад. R зарби D алфа. акнун R-ро пеш аз дар назди G менависам, яъне GR синуси алфа D алфа. акнун инро мо дар боло гуфта будем модуляи 1 аст, модуляи 1. биёед акнун модуляи 1 вақте ки онро дар дигар шакл нависем, инро бо яки рими ишора мекунем, модуляи 1 рими. ва модуляи 2-ро фаромӯш намесозем. дар инҷо мо модуляи 2 дорем ва боз дар модуляи 2 агар шарти ҷудошавии ҷисмро нависем, яъне n-ро ба 0 қабул кунем, n-ро ба 0 баробар қабул кунем, пас mv квадрат тақсими r v ин суръат дар лаҳзаи ҷудошавии ҷисм аз нимкура мебошад, яъне mv квадрат тақсими r дар лаҳзаи ҷудошавӣ аз нимкура баробар аст ба mg косинуси алфа. дар инҷо v квадрат баробар мешавад ба gr косинуси алфа баъд аз ихтисоршавии массаҳо. v квадрат баробар аст ба gr косинуси алфа. ва акнун биёед инҷо чӣ навишта метавонем? аз модуляи 1 рими чӣ навиштан мумкин аст, чӣ ҳосил кардан мумкин аст? модуляи 1 римиро ҳозир мо меинтегронем. алфаро бинед ки алфаи мо инҷо мебошад, инҷо алфа мебошад, алфа. ва алфаи мо ҳангоми ҷисм дар нуқтаи А қарор доштан ба 0 баробар буд ва ҳангоми ҷисм дар нуқтаи Б ҳангоми ҷудошавӣ аз нимкура алфаи мо ба алфа баробар мешавад, яъне ягон қимати алфаро мегирад ҳангоми ҷудошавӣ. ман метавонам инҷо алфа 1 гӯям, вале хубтарш ҳамин хел алфа истад, яъне модуляи 1-ро менависем. аз модуляи 1 VDV баробар аст ба GR синуси алфа D алфа. интеграл мегирем. ҳангоме ки ҷисм 0 градус гардиш карда буд, яъне дар нуқтаи А буд, вай ҳоло 0 градус гардиш карда буд, ҳамин алфаи мо ҳангоми дар нуқтаи А будани ҷисм ба 0 баробар буд ва дар он лаҳза суръати ҷисм ба 0 баробар буд. худи масъала мегӯяд ки ҷисмро ҳамин хел дар сатҳи кура, нимкура қарор дорад ва аз он ҷо оҳиста оҳиста суръат мегирад ва ҷудо мешавад. ва ҳангоми кандашавӣ суръати ҷисм ба v баробар мешавад, кунҷи он, яъне ана ҳамон алфаи мо ба алфа баробар мешавад. пас дар инҷо VDV интеграл мегирем. VDV ин мешавад v квадрат тақсими 2 бо ҳудудҳои аз 0 то v. аз 0 то v ин худи v квадрат тақсими 2 мешавад, яъне дар инҷо шарт нест ки мо дар инҷо ҳудудҳоро гузорем, чунки 0 то v ҳаст. вале дар синуси алфа d алфа вақте интеграл мегирем, gr берун мебароянд. интеграл ки гирифтем, дар инҷо ҳудудҳоро гузоштан муҳим аст. интеграл аз синуси алфа d алфа аз 0 то алфа. аз инҷо ҳосил мекунем v квадрат тақсими 2 баробар аст ба gr акнун бинед v квадрат тақсими 2 баробар аст ба gr. интеграли синуси алфа ин мешавад, интеграли синуси алфа ин баръакси ҳосила аст, ҳосилаи синус косинус мешавад, ҳосилаи косинус минуси синус. пас интеграли синуси алфа ин мешавад минуси косинуси алфа. минусро дар инҷо менависам, косинуси алфа, вале аз ҳудудҳои аз 0 то алфа, аз 0 то алфа. пас мегузорем v квадрат тақсими 2 баробар аст ба минуси gr косинуси алфа. ҳудуди бологиро мегузорем мувофиқи формулаи Ньютон Лейбниц. косинуси, биёед дар инҷо қавс мегирам, ҳудуди бологӣ тарҳи косинуси ҳудуди поёнгӣ, косинуси 0 градус, яъне ҳудуди поёнгӣ.
و حدود کوسینوس 0 این 1 می شود. یعنی ما حاصل میکنیم که مینوس جی ار کوسینوس آلفا مینوس 1 کوسینوس آلفا مینوس 1 و مینوس رو با داخل قوس ضرب میزنیم، مثبت میشه، جی ار از مینوس آزاد میشود و کوسینوس آلفا مینوس 1 برعکسش میشود 1 مینوس کوسینوس آلفا. یعنی ما مینوس رو با داخل قوس ضرب زدیم میشود 1 مینوس کوسینوس آلفا. و اکنون ما حاصل کردیم این آلفا همون آلفای هنگام کنده شوی جسم است. این معادله 2 ریمی میگویم. این رو یک بار دیگر ما می نویسم. و کوادرات از اینجا برابر می شود با و کوادرات تقسیم 2 داشتیم برابر می شود با جی ار 1 مینوس کوسینوس آلفا و در آنجا باشد در معادله 1 ریمی باشد. معادله 1 ریمی ما کجاش؟ این معادله 1 ریمی رو ما علاقه اینتگرال گرفتیم حاصل کردیم. در اینجا یکم معادله دیگر میگویم اون رو معادله فرض کردیم که ستارچه معادله ستارچه و معادله که ما از شتاب نرمالی حاصل کرده بودیم در کجا نوشتیم؟ از شتاب نرمالی و کوادرات برابر جی ار کوسینوس آلفا. انا از شتاب نرمالی من این رو حاصل کردم. انا این معادله رو حاصل کردم. بیاید این رو معادله 2 ریمی میگویم و اکنون من میتوانم که کوسینوس ها رو که سرعت ها رو در اینجا باز برابر کنم مثل انا همون مسئله مثل اصول بیولوژی، مثل اصولی که دینامیکی و انرژتیکی یک جایه. یعنی معادله 2 ریمی میگوید که کوادرات سرعت برابر است با جی ار کوسینوس آلفا. همین طور. بله جی ار کوسینوس آلفا. معادله ستارچه میگوید که و کوادرات برابر است با 2 جی ار 2 با اون طرف میرود 1 طرح کوسینوس آلفا. صورت ها رو برابر میکنیم کوسینوس آلفا رو میابیم. جی ار کوسینوس آلفا برابر است با 2 جی ار 1 طرح کوسینوس آلفا. جی ار و جی ار اختصار میشوند. حاصل میکنیم که کوسینوس آلفا برابر بوده است با 2 جی ار 2 1 طرح کوسینوس آلفا و در جای کوسینوس انا همون افاده که ما در اصول بیولوژی استفاده بردیم کوسینوس آلفا گفتیم برابر است با حاضر من آن رو میابم. بله یافتم. اینجا در اینجا بینید که با خط کبود من اشاره کردم کوسینوس آلفا برابر است با r مینوس 8 تقسیم r. این رو ما از گیومتری رسم حاصل کردیم. یعنی بیاید اول کوسینوس ها رو در یک جا می نویسیم بعد در جای کوسینوس r مینوس 8 تقسیم r میگذاریم. یعنی کوسینوس آلفا برابر است با 2 رو با قوس ضرب با داخل قوس ضرب میزنیم. یعنی قوس رو میکشیم 2 طرح 2 کوسینوس آلفا. از اینجا حاصل میکنیم که 2 کوسینوس آلفا با اون طرف میرود مثبت میشود 3 کوسینوس آلفا. وقتی جمع میشود با 1 کوسینوس آلفا میشود 3 برابر است با 2. اکنون می نویسیم 3 ضرب r طرح 8 تقسیم r که در جای کوسینوس گذاشتیم برابر است با 2. از اینجا معادله رو با r ضرب میزنیم هر دو طرفش رو میشود 3r و قوس رو میکشیم طرح 3h برابر است با 2r. از اینجا h خرد رو اگر یابیم اش خود رو میابیم خودی همون r تقسیم 3 میشود. یعنی همون نتیجه رو ما به دست میاریم. یعنی یکم اصول این اصول دینامیکی انرژتیکی. یعنی ما اصول دینامیکی رو با اصول انرژتیکی با نوشتن قانون دوم نیوتن و با نوشتن قانون بقای انرژی حل کردیم با اصول مکتبی کمه. ولی ما میتوانیم این رو با اصول پور دینامیکی یعنی تنها با استفاده قانون نیوتن قانون دوم نیوتن کار کرده بینیم. این بود مسئله یکمی المپیاد جمهوری خوانندگان صنف‌های 10. میگذاریم به مسئله دوم. ظرف کلانی بالایش گشوده که پر از آب است در دیوارش در چوکوری 16 متر از سطح آب سوراخی خرد دارد.
اگر سرعت برآمدن آب از سوراخی انا همین قدر باشد، یعنی در اینجا سرعت آب گفته، این در نظر دارد که سرعت برآمدن آب یعنی چقدر حجم آب میبراید در واحد وقت، یعنی و تقسیم ت، یعنی در اینجا در نظر دارد که حجم تقسیم وقت. این رو ما میتونیم با یگان میو اشاره کنیم. میو برابر است به 2 از 10 5 ضرب 10 در درجه 8 مینوس 3 متر کوبی تقسیم دقیقه. میتوانیم چنین اشاره کنیم. پس سرعت از سوراخ بیرون رفتن آب و دیامتر سوراخی را معین کنید. ما باید سرعت از سوراخ بیرون رفتن آب و دیامتر سوراخی را معین کنیم. سوال ا خیلی آسان است، اون مسائل به هم آسان است، ولی برای این چیزی آسان را حاصل کردن ما باید معادله برنولی را نویسیم. یعنی برای کسی که میتواند معادله برنولی را درست نویسد این مسئله خیلی آسان است. یعنی ما در اینجا یگان ظرف داریم که بالایش گشوده است. این معنی آن را دارد که فشار اتمسفری از بالا تأثیر میکند. ظرف آبدار داریم. حاضر من آن را تصویر میکنم. یعنی ظرف آبدار داریم که در 16 متر پایانتر از سطح آن سوراخی هست. فرض کردیم در انا همینجا و آب از اینجا میبراید با یگان سرعتی و در اینجا مشتاب اتمسفری داریم P0، در اینجا هم فشار اتمسفری داریم P0، یعنی در جسم آب با بیرون میبراید و معادله برنولی رو می نویسیم. معادله برنولی از 3 اعضای عبارت است. P جمع رو جی اش جمع رو و کوادرات تقسیم 2 برابر کانستانت. اعضای یکم این فشار را ifade میکند. اعضای یکم این همان فشاری که بر جسم تاثیر میکند هست. اعضای دوم این انرژی پتانسیلی جسم و اعضای سوم باشد انرژی کینتیکی انا همین مایع را ifade میکند، ولی این انرژی پتانسیلی و این انرژی کینتیکی نیست. در اینجا با همان با واسطه فشار ifade یافته است، ولی در عموم این از قانون بقای انرژی حاصل می شود. معادله برنولی چطوری که میبینید ما مثلا یکم رو با قانون های نیوتن و قانون بقای انرژی کار کردیم. حتی معادله برنولی هم از قانون بقای انرژی حاصل شده است. این معنی آن را دارد که بسیاری مسئله هایی که در فیزیک هستند، قریب همه مسئله های آن پر همین 100% مسئله های فیزیکی با یگان قانون حل کرده می شوند. با استفاده یگان قانون حل کرده می شوند. اکنون بیاید می نویسیم که بیاید همین نقطه‌ای که چطوری که من در بالا حاضر نقطه‌ای که جسم از سطح نیمکره کنده می شود اون نقطه رو نول ifade کردیم، نقطه نول گرفتیم و نسبت به آن همان نقطه بالاگیر رو قید کردیم. در اینجا نیست چنین میکنیم. نقطه نول قید میکنیم نقطه‌ای که در آنجا آب میبارد و نقطه اش قید می شود نقطه‌ای که نقطه سطح آب، یعنی سطح آب رو ما اون رو با اش اشاره میکنیم و در سطح آب می نویسیم در سطح آب فشار P0 فشار اتمسفری تاثیر میکند جمعی سطح آب از نقطه 0 در بلندی اش قرار دارد. برای همین رو جی اش می نویسیم جمعی در سطح آب. در اینجا گفته است که مساحت سوراخی از مساحت ظرف خیلی خردتر است، از این رو سرعت کمشوی سطح آب در ظرف نظر نگیر است. یعنی ما سرعت سطح آب رو تقریبا با 0 برابر می حسابیم. این برابر می شود با این برای نقطه سطح آب. اکنون برای نقطه‌ای که آب می براید، برای آن همون قسمی که آب می براید ما داریم باز فشار اتمسفری جمعی 0 روژی اش در اینجا 0 است، ما اینجا رو 0 قبول کردیم، ولی در اینجا مایع با یگان سرعت v می براید. برای همین رو v کوادرات تقسیم 2 و از این معادله بعد از
اصلاح شدن P0 و P0 و به نظر نگرفتن انا همین نول ها حاصل میکنیم که V برابر است با V کوادراتش رو بیایم یا اینکه V عموما برابر است با 2GH. یعنی ما در اینجا الکی به یک سوالی مثلا جواب دادیم که سرعت خارج شوی آب V برابر است با 2GH. اکنون دیامتر سوراخی رو معاین میکنیم. برای دیامتر سوراخی رو معاین کردن از فرمول میو استفاده میبریم. یعنی سرعت جاری شوی آب میو برابر است با حجم تقسیم T. حجم این میشود مساحت سوراخی ضربی درازی که در یگان مدت وقتی T آب می رود. در اینجا یگان درازی که در مدت وقتی T آب می رود یگان L این برابر است با V ضرب T. یعنی S ضرب L تقسیم T S ضرب در جای L می نویسم V ضرب T تقسیم T و T با T اختصار می شوند. حاصل میکنیم S ضرب V. S ضرب V حاصل میکنیم. و در جای S از بس که از ما پرسیده است که دیامتر رو یابید. اگر دیامتر رو ما دیامتر سوراخی رو اگر تصور کنید که سوراخی شکل دایره رو دارد یعنی شکل گرد رو دارد پس ما میتوانیم نویسیم که مساحت آن می شود که پی د کوادرات تقسیم 4 پی د کوادرات تقسیم 4. پس باز برای میو نوشتن ممکن است میو برابر است با پی د کوادرات تقسیم 4 ضرب و از اینجا د رو پیدا کردنمون لازم است. پس 4 میو برابر است با پی د کوادرات و از اینجا د رو پیدا خواهیم کرد. این می شود 4 میو تقسیم پی و در تحتیلش چون که د کوادرات دارد و می توانیم که و رو در اینجا فرمش رو گذاریم 4 میو تقسیم پی و این می شود ریشه 2GH. یعنی این است دیامتری سوراخی ظرف که می توانید قیمت های عددی رو گذاشته حساب کنید. ما باشد میگذاریم به مسئله دیگر. به مسئله سیوم. در کالوریمتری میسین مساش 50 گرم آب حرارتش 20 گرادوس و مساش 250 گرم جایگیر است. چه مقدار بوق باید در ظرف کندنساسیا شود تا که حرارت آخره در ظرف با 50 گرادوس برابر شود؟ گرمی گنجایش خاص آب و میس موافقاً با آن همین قیمت ها برابر است و گرمی خاص بوق حاصل کنی آب باشد 2260 کیلوجول تقسیم کیلوگرم برابرند. و یعنی ما داریم کالوریمتری میسین مساش 50 گرم آب حرارتش که در اون آب حرارتش 20 گرادوس است و مساش 250 گرم. چه مقدار بوق باید در ظرف کندنساسیا شود تا که حرارت آخره سیستم 50 گرادوس شود؟ یعنی ما بوق داریم که آن را با سیستم کالوریمتر و آب خنک سر میدهیم. این بوق کندنساسیا می شود و خنک می شود تا حرارت آخره 50 گرادوس. شرط مسئله چون میگوید که حرارت آخره در ظرف باید 50 گرادوس شود. یعنی در اینجا می نویسیم که تتا حرارت آخره ما این می شود 50 گرادوس. بعد یک چند چیز دیگر من قید میکنم که هنگامی کندنساسیا شدن گرمی که خارج می شود این برابر است با یعنی خود گرمی می شود مینوس LM بوق و LM بوق مینوس می شود. دیگر فرمول ها فقط SM دلتا ت داریم که در آنجا خودشان پلوس یا مینوس شدن انا همون بزرگی کیو رو استفاده میکنند میبرند. پس قانون بقای انرژی را استفاده میبریم. باز همون قانونی بقای انرژی یعنی Q1 جمع Q2 جمع Q3 برابر است با 0. Q1 این گرمی آب در گرمی خود کالوریمتر Q2 آب در کالوریمتر Q3 گرمی بوغ که بعداً به آب تبدیل می‌یابد. Q3 از دو قسم عبارت است. حاضر آن را می‌نویسیم. Q3 یک بار می‌نویسیم. Q3 اول آبی که بوغی که سر می‌دهند اول کندنساسیا می‌شود پس مینوس LM می‌شود بعد تا 50 درجه خنک می‌شود یعنی SM S آب می‌شود چون که به آب تبدیل می‌یابد. مسای بوغ موافق قانون بقای مسا تغییر نمی‌یابد. S0 M مسای بوغ حرارت آخره تتا تری حرارت اوله آن 100 گرادوس. آن را ت در اینجا 100 گرادوس است. Q1 باشد S1 M1 T دلتا T1 Q2 باشد S2 M2 دلتا T2. یعنی Q1 این میشود از کالوریمتر سی کالوریمتر ضرب مسای کالوریمتر ضرب دلتا T آن میشود از
20 گرادوس تا 50 گرادوس. بیاید یک یک برای من در اینجا 30 گرادوس می نویسم. 30 می نویسم. جمع از آب نیز همین خیل اسی آب امی آبی که در داخل کالریمتر هست اون هم 30 گرادوس گرم میشه ضرب دلتا ت. این جمعی یعنی مینوس ال ام جمع اسی آب مسای بوغ تتا طرح ت. در اینجا اسی آب داریم ولی مسای بوغ داریم چون که در اینجا مسای بوغ آب شده رو ما در نظر داریم. بوغ آب شده ولی مسای آن انا همون قدر می ایستد. برابر 9. در اینجا سی ها رو ما میتونیم از قوس براریم ولی سوال رو میخونیم که سوال از ما چی پرسیده است. دور نمیرویم از سوال. یعنی چی مقدار بوغ یعنی مسای بوغ رو ما باید یابیم. انا همین نامعلوم ما در اینجا جایگیر است. پس بیاید سی رو در اینجا سی و سی رو از قوس میبراریم حاصل میکنیم. سی یعنی دلتا تی کالریمتر و آب 3 کالریمتر مسای کالریمتر جمع 3 آب مسای آب. بیاید برابر می نویسیم. برابر می نویسیم این مینوس ال ام رو با آن طرف برابری می بریم می شود پلوس ال ام. اینجا امی بوغ است البته بوغ کاندنساسیون می شود. یعنی در اینجا ما معلوم داریم با اون طرف می بریم ال امی بوغ و این اسی نول ام اسی او مسای بوغ رو نیز با اون طرف بریم. این هم علامت منفی میگیرد یعنی علامت انا همین داخلی قوس جای عوض میکند یعنی جمع اسی آب مسای بوغ تتا طرح ت نبو ت طرح تتا ت طرح تتا و از اینجا مسای بوغ رو از قوس میبراریم میشود ال جمع اسی آب ضرب ت طرح تتا. بیاید ت طرح تتا رو در حال من مینویسم که این ت ما 100 گرادوس طرح 50 گرادوس این میشود 50. این میشود 50 یعنی L پلوسی 50 اسی نول برابر است با سی اسی کالریمتر مسای کالریمتر جمع اسی آب امی آب و از اینجا مسای بوغ رو یابیم اگر سی اسی کالریمتر امی کالریمتر جمع اسی آب امی آب تقسیمی L جمع 50 اسی نول. این از فرمولای کاری مثلا فرمولای آخران که میتوانید قیمت‌های عددی رو در اینجا گذاشته حساب کنید و جواب مسئله رو جواب رقمیش رو به دست آورید. ما میگذاریم به مسئله 4. یک مول گاز ایدئالی هنگام وسیع شوی ایزوترمی به مقابل قوه‌های بیرونه کاری 3000 جول را اجرا میکند. یعنی کار خودی گاز A برابر است به 3000 جول. فشار و حجم اخیره گاز موافقند. بیاید می نویسیم P2 برابر است به 113 پاسکال 113 پاسکال و حجم اخیرهش باشد V2 برابر است به 25 لیتر. در اینجا 25. حجم اوله و حرارت اخیره گاز رو یابید. حجم اوله و حرارت اخیره ولی در اینجا از بس که روند ایزوترمی است این حرارت اخیره ما این همان ت می باشد یعنی حرارت در اول در مابین فرق ندارد ت می باشد چون که وسیع شوی ایزوترمی و این چونین گاز ما 1 مول است. نیو برابر است با 1 مول. بیاید به حل کردن مسئله میگذاریم اکنون. ما در اینجا داده ها را ترتیب دادیم. 1 مول گاز ایدئالی هنگام وسیع شوی ایزوترمی در وسیع شوی ایزوترمی چه حادثه رخ میدهد؟ کار ما ببینید که در هنگام ایزوترمی Q برابر می شود به دلتا او جمع موافق قانون یکم ترمودینامیکا. قانون یکم ترمودینامیکا نیست از قانون بقای انرژی برمی آید و هنگام ایزوترمی بودن در گاز ایدئالی دلتا او به 0 برابر می شود. پس هنگامی T برابر کانستانت بودن Q برابر می شده است به خود A و اگر در اینجا نمود گاز گفته می شد یعنی گاز یک اتمه هست این گاز ما یک اتمه هست و Q ما می توانستیم بیاید همین طور با واسطه کار یعنی با واسطه A اجرا میکنیم. فقط در اینجا من قید کردم که در روند ایزوترمی Q با A برابر است.
در بعضی حالات می شود که با واسطه Q A رو پیدا کرد، ولی ما در اینجا خود A رو با واسطه خودش پیدا میکنیم. یعنی A برابر است به، بیاید روند ایزوترمی است. روند ایزوترمی این معنای آن را دارد که PV برابر است به کانستانت، یعنی در اینجا هم فشار هم حجم تغییر می‌یابد و کار گاز هنگامی که فشار تغییر نیابد می شود P دلتا V، ولی در اینجا فشار تغییر می‌یابد. برای همین ما کار الیمنتری می نویسیم، یگان دلتا A برابر است به P dV. دلتا A این کار الیمنتری، dV باشد تغییریابی الیمنتری حجم. و از بس که فشار در اینجا فونکسیون حجم است، پس از فرمول کلیپرون مندلیف می نویسیم که PV برابری برای یک مول RT، از اینجا P رو پیدا میکنیم، P برابر می شود به RT تقسیم V. پس در اینجا می گذاریم که دلتا A برابر می شده است به RT تقسیم V dV. برای یافتن خود A ببینید در اینجا A با ما لازم است، A با ما داده شده است، ولی باز در اینجا ما A رو افاده میکنیم، چون که از افاده کردن A ما باز یگان نامعلوم دیگر رو پیدا میکنیم. برای A رو یافتن از اینجا اینتگرال میگیریم از V حجم اوله تا حجم اخیره تا V2. اینتگرال میگیریم هنگام از 0 تا A. پس اینجا میشود که A برابر است به RT دائمی هستند، از تحت اینتگرال میبرایند، در تحت اینتگرال میموند dV تقسیم V از V1 تا V2. اینتگرال از dx تقسیم dx تقسیم x این میشود اینتگرال از dx تقسیم x هنگامی از x1 تا x2. این برابر میشود، این میشود لگاریتم ناتورالی x حدود بالگی طرح لگاریتم ناتورالی حدود پایانگی، که این میشود که فرق لگاریتم ها این میشود لگاریتم حاصلی تقسیم لگاریتم x2 طرح x1. یعنی ما از اینجا حاصل میکنیم که I ما برابر بود است با RT ضرب لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1. لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1 و از بس که با ما T معلوم نیست، ما باید خود T رو پیدا کنیم. پس چیکار کردن ما لازم است؟ از فرمول باز فرمولی که در اینجا من نوشتم در بالا کلیپرون مندلیف، انا این فرمولا، از این فرمولا ما استفاده میبریم. این فرمول رو برای حالت یکم می نویسیم، برای حالتی می نویسیم که حجم جسم در حجم گاز در آنجا به V1 بود، یعنی می نویسیم که P1 V1 برابر است به RT. و ما P1 معلوم است، حاضر می بینیم. بیاید اینو برای حالت اخیره می نویسیم، چون که با ما P2 و V2 معلوم بودند. پس اینو برای حالت اخیره می نویسیم P2 V2 برابر است به RT. از اینجا T رو پیدا کردن ممکن است P2 ضرب V2 تقسیم R. یعنی با سوال آن که تمپراتور گاز را یابید خیلی آسان جواب دادن ممکن است، فقط تنها ما باید قانونی معادله کلیپرون مندلیف رو برای حالت دویونگی نویسیم و از آنجا T رو یابیم و این T رو میبریم در اینجا میمونیم، از آنجا V2 رو هم پیدا میکنیم، V1 رو آخر. I ما برابر است با R ضرب T ما گفتیم موافق این فرمول میشد P2 V2 تقسیم R لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1 و از اینجا A برابر میشود با P2 V2 لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1 و اینجا اکنون P2 و V2 و اینچنین A با ما معلوم هستند، ما باید از تحت لگاریتم انا همون V1 رو یافته بینیم. برای این P2 V2 رو زیر A میبریم، با مخرج A میبریم، A تقسیم P2 V2 برابر میشود با لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1 و از هر دو طرف اینتگرال میگیریم، از هر دو طرف اکسپوننت میگیریم، میشود اکسپوننت در درجه A تقسیم P2 V2 این برابر است با اکسپوننت در درجه لگاریتم ناتورالی از V2 تقسیم V1 و این چونین ما یک فرم داریم در ماتماتیکا که اکسپوننت در درجه لگاریتم ناتورالی از یگان A فرض کردیم، این برابر است با خود A. پس اکسپوننت در درجه A تقسیم P2 V2 که این را ما میتوانیم قیمت های عددی رو گذاشته با کلکولیاتور حساب کنیم، کلکولیاتور حساب میکنیم، برابر است با اکسپوننت در درجه لگاریتم ناتورالی V2 تقسیم V1 این میشود خود V2 تقسیم V1 که از اینجا ما V1 رو یابیم
این می شود V2 تقسیمی انا همون قیمتی اکسپوننت در درجه A تقسیمی V2 یعنی این بود فرمولا برای یافتن حجم. این بود مسئله 4 با فکرم. بله مسئله 4. اکنون ما میگذاریم به مسئله 5. بین نقطه های A و B شدت دائمی 25 ولت نگاه داشته می شود. بزرگی و سمت قوه جریان ها را در قطعه 1 2 معین کنید. اگر R1 برابر است به 1 اوم، R2 2، R3 3 و R4 4 اوم باشد. یعنی با ما شدتی بین نقطه های A و B معلوم است. ما باید جریان را ببینیم که از نقطه 1 به 2 میگذرد یا اینکه از 2 به 1. ما در قطعه 1 2 چی جریان به کدام سمت میگذرد ما باید این را عنیف کنیم. فرض میکنیم که در اینجا ما یگان جریان E1 سر میدهیم، E1 با واسطه R1. در اینجا باشد یگان E2 سر میدهیم و موافق قانون بقای ذریعت از نقطه A باید یگان E0 گذرد. پس از نقطه R3 موافق قانون بقای ذریعت این میگذرد E0 طرح E1. یعنی اگر از نقطه A E0 داخل شود به زنجیر، موافق قانون بقای ذریعت باید از نقطه B باید همون E0 برآید. پس از با واسطه R3 E0 طرح E1 و با واسطه R4 باشد E0 طرح E2 میگذرد. ما جریان ها رو گذاشتیم. اکنون بیایید در پی یافتن E1 و E2 میشویم. برای این در کنتورهای A1 2A قاعده های یکم کیرکوف قاعده یکم کیرکوف را می نویسیم در کنتورهای A1 2A و 1B 2 1. یعنی برای کنتوری A1 2A نوشتن ممکن است. E1 ضرب R1 طرح قوس شده E0 طرح E1 ضرب R3 برابر است به 0. قاعده دوم کیرکوف برای کنتوری A1 2A. برای خوبتر فهمیدن قاعده دوم کیرکوف می توانید نواری که ما قبل از این کرده بودیم، نواری که ما در آنجا یکی از مسئله های ریمکویچ رو حل کردیم، در آنجا ما باز قاعده کیرکوف رو نوشتیم. می توانید آن مسئله را نیز یک بار دیگر بینید. E1 R1 برابر بوده است به E0 R3 طرح E1 R3. یعنی ما قوس را کشیدیم. این قسمی جمع شونده رو به آن طرف گذراندیم، به نزد 0 بردیم، مثبت شد، قوس را کشیدیم. پس E1 رو میابیم E1 R1 E1 R3 رو به این طرف میگذاریم، میشه جمع E1 R3 برابر است به E0 R3 باشد، در طرف خود باقی میموند و E1 رو از اینجا میابیم، از قوس میبراریم اول، میشود R1 جمع R3 برابر است به E0 R3. از اینجا E1 رو پیدا میکنیم، میشود E0 ضرب R3 تقسیمی R1 جمع R3. این است E1 ما در اینجا میستد. حالا بیایید E2 رو میابیم. اکنون برای E2 رو یافتن ما در کنتوری 1 2 به 1 در کنتوری 1 2 به 1 بیایید من کنتورها رو با خط سبز اشاره کردم در آنجا. کنتوری 1 2 به 1 می نویسیم. از 1 2 به 1 یعنی در اینجا ما A1 2A کنتوری A1 2A نوشتیم. اکنون کنتوری بیایید 1B 2 1 نویسیم. 1B 2 1 1B 2 1 یعنی این طور. برای این من در اینجا 1B 2 1 می نویسم. 1B 2 1 پس می نویسیم E2 ضرب R2 طرح قوس شده E0 طرح E2 ضرب R4 برابر است به 0.
اکنون باز E0 طرح E2 رو علامت منفی دارد به آن طرف میبریم. E2 R2 برابر میشود در آنجا E0 قوس را میکشیم R4 طرح E2 R4 E2 رو میابیم. E2 مثل که E1 رو یافته بودیم این میشود برابری. من در حال می نویسم E0 R4 تقسیم R2 جمع R4. ما E1 و E2 رو یافتیم. بینید E1 و E2 رو پیدا کردیم. اکنون ما باید جریان را ببینیم که در قطعه 1 و 2 میگذرد. فرض کردیم که در اینجا یکم جریانی E شتریخ میگذرد و موافق قاعده یکم کیرخگاف برای گره 1 نوشتن ممکن است که E1 جمع E1 برابری E2 جمع E شتریخ. E1 برابری E2 جمع E شتریخ. از اینجا E شتریخ رو میابیم که برابر است به فرق E1 و E2. پس از فرمول هایی که ما با رمکه سبز اشاره کردیم از فرمول های E1 و E2 قیمت آنها رو میگذاریم. E شتریخ برابر است به E شتریخ این همون E که ما گفته استوده ایم. E شتریخ برابر است به E1 ما این E0 ضرب R3 تقسیم R1 جمع R3 E2 طرح E2 ما باشد باز E0 R4 تقسیم R2 جمع R4. بیاید من این رو تا قیمت های عددی میبرارم این مسئله رو باشد. اینا رو از قوس میبرارم. بیاید قیمت های عددی رو گذاریم. ولی این به ما معلوم نیست. برای این چیکار کردن لازم است؟ بیاید برای این رو یافتن در اینجا نقطه ویرگول میمونیم و این معادله رو همین طور میگذاریم میایستد. حالا این رو میکوبیم. این جریان عمومی که از زنجیر میگذرد این برابر است به شدت نوگهای زنجیر تقسیم مقاومت عمومی زنجیر. یعنی این برابر است به اوی AB تقسیم اری AB. اری مقاومت عمومی زنجیر که از بس که نقطه های A و B با واسطه سیم پیوست هستند نقطه های 1 و 2 در بین آنها مقاومت نیست. برای همین نقطه های 1 و 2 رو ما میتوانیم چسبونیم یا اینکه عموما همین خط 1 و 2 رو به اعتبار نگیریم. بیاید آنها رو میچسبونیم. نقطه 1 و 2 رو چسبونیم زنجیر ما چنین میشود. این نقطه A و این نقطه B. این باشد R1 R3 R2 R4. پس مقاومت عمومی زنجیر میشود که مقاومت پارالل قسم یکم جمع قسم دوم. یعنی اری عمومی زنجیر این میشود که R1 ضرب R2 تقسیم R1 جمع R2 جمع R2 ضرب R4 تقسیم R1 و R3. اول R1 و R3 بعد R2 و R4 جمع R4 برابر قیمت های عددی رو میگذاریم. R1 1 است R3 3 1 جمع 3 جمع R2 2 است R4 4 تقسیم 2 جمع 4. این میشود 3 تقسیم 1 جمع 3 4. این میشود 0.75 جمع 2 جمع 2 کرد 4 8 تقسیم 2 جمع 4 یعنی 8 تقسیم 6 8 تقسیم 6 در کالکولاتور می نویسیم 1.33 به اخیر 1.33 همین خیلی در دور و این برابر می شود به 0.75 جمع 1.33. این تقریبا با 2 برابر می شود. 2 از 83 2 و 0.83 همین خیلی به اخیر و اری عمومی رو یافتیم. اکنون این نول رو میابیم با واسطه همین فرموله. این نول برابر میشده است با اوی AB رو میبینیم از شرط مسئله که با چند برابر است با 25 ولت برابر بوده است. 25 ولت تقسیم 2 و 0.83 به اخیر این برابر میشود با 25 تقسیم جواب ما این میشود 12 امپر. یک بار دیگر با دقت
حساب کتاب کردن نکن. ار 1 و 2 و 3 این میشود 1 ohm 2 ohm 3 ohm و 4 ohm. ار 1 و 3 ار 1 و 3 1 ضرب 3 این میشود 3 1 جمع 3 4 3 تقسیم 4 0.75 بله. 2 ضرب 4 8 8 تقسیم 6 1 و 33 این نشده است 12. اکنون از فرموله که با رمزهای سرخ اشاره کردیم استفاده میبریم. ای شتریخ برابر است به 12 ضرب اکنون بینید ال 3 تقسیم ال 1 جمع ال 3 یعنی 3 تقسیم 1 جمع 3 جمع باز 12 ضرب در آنجا بود ال 2 تقسیم ال 2 جمع ال 4 با فکرم ال 4 تقسیم ال 2 جمع ال 4 یعنی 4 تقسیم 2 جمع 4 این برابر است به 12 9 می شود 9 جمع در اینجا ما طرح داشتیم بله در اینجا ما طرح داریم طرح 2 جمع 4 6 12 تقسیم 6 2 2 ضرب 4 8 9 امپر طرح 8 امپر این می شود 1 امپر و این بود مسئله 1 امپر. بینید 1 امپر به ما مثبت حاصل شد 1 امپری مثبت پس این معنای آن را دارد که سمت جریانی که ما انتخاب کردیم اشتریخ از 1 به 2 روان است یعنی در اینجا اگر منفی میبرد ما میگفتیم که از 2 به 1 ولی از 1 به 2 حاصل شد یعنی معنای آن را دارد که از 1 به 2 جریانی چند امپر 1 امپر میگذرد. این بود مسئله 5 و رسیدیم به مسئله آخرین که بیاید اول در این مسئله بیاید شرطش را میخونیم. نور روشنایی هنگام گذارش از شیشه قفسه‌اش اش به سوی پهلو به قدر د میکوچد به سوی پهلو یعنی در رسم نشان داده شده است. نشان دهنده شکست شیشه 1.53 و از آهن 1 میباشد. قیمت د را معین کنید. در اینجا کنج افزایش به ما 30 گراد داده است. بیاید در حال کنج شکست بتا را میابیم. موافق قانون سنلیوس سینوسی کنج افزایش ضرب نشان دهنده شکست در همان محیط n1 این برابر است به نشان دهنده شکست در محیط دوم ضرب سینوس کنج شکست در محیط دوم و n1 این هوا می باشد هوا nش 1 می باشد یعنی نشان دهنده شکستش با 1 برابر است. n2 باشد n شیشه. از اینجا میگذاریم قیمت های عددی را. سینوس کنج الفا ما 30 گرادوس هست برابر است به n2 بیاید قیمت عددی n2 رو میگذاریم 1.53 ضرب سینوس بتا و از اینجا اگر ما سینوس بتا رو یابیم که این مهم است این برابر است به سینوس 30 گرادوس این میشه 0.5 تقسیم 1.53 که این برابر است به 0.5 تقسیم 1.53 این برابر است به 0.327 تقریبا 0.327 که ارک سینوس این یعنی بتا این برابر می شود به 19 و از 10 1 یا اینکه تقریبا اگر گیریم 19 و خیر 0.7 در اینجا هست 0.74 گرادوس و کنج افزایش می باشد. قید کردن لازم است که این کنج در اینجا من کنج رو قید میکنم. این کنج ما این 30 گرادوس اگر 30 گرادوس رو ما الفا گوییم این می شود الفا طرح بتا چون که پر انا این کنج الفا است پر این کنج ثبت می شود الفا کنجی که در اینجا ما قید کردیم بتا است ولی این کنج ما می شود که الفا طرح بتا یعنی 30 طرح 19.07 یعنی 30 طرح انصفر این می شود 10.925 گرادوس و از سکنجه های از انا همین سکنجه های استفاده میبریم حاضر. در اینجا ما داریم انا همون د که این پرپندیکولار است اینجا انا همون د می باشد و اگر ما این د رو با خطی که کنج بتا رو تشکیل کرده است انا این خط رو ما نگون ال میگویم اگر من د رو با ال تقسیم کنم حاصل میکنم سینوسی انا همون کنجی فرق کنج ها یعنی الفا طرح بتا سینوسی الفا طرح بتا یعنی د تقسیم ال میشه سینوس الفا طرح بتا و من باید د رو پیدا کنم ولی ال معلوم نیست و برای این باز از یک سکنجه دیگر استفاده میبریم. از سکنجه انا همون یک طرفش 2 سانتی متر است و باز انا همون ال کنج بین کتت آن با هیپوتنوزا بتا می باشد
یعنی از آن این سکونجا استفاده میبرم. حاضر من نشان میدم. از این سکونجا استفاده میبرم. از این سکونجا استفاده میبرم. حاضر ما از این سکونجا استفاده بردیم. حاضر ما از این سکونجا استفاده بردیم. اکنون از این سکونجای دیگری استفاده میبریم. در اینجا میتونیم نویسیم که اش، انا همون دو رو من میگویم که اش 2 سانتی متر تقسیم ال، این میشود کاسینوسی کنج بتا که ما کنج بتا رو یافتیم و از اینجا ال رو میابیم. ال برابر میشود به اش تقسیم کاسینوسی بتا. این رو برده به د تقسیم ال میگذاریم. پیدا میشود که د تقسیم بیاید ال رو با اون طرف میبریم. د برابر است به ال ضرب سینوسی فرق کنج ها. ال میشود اش تقسیم کاسینوسی بتا سینوسی فرق کنج ها الفا طرح بتا. این فرمولای اساسی مسئله می باشد و ما الان قیمت های آن رو گذاشتیم. اش مو این میشود 2 سانتی متر در شرط مسئله، در رسمی مسئله داده شده است، ضرب سینوسی فرق کنج ها این میشود سینوسی 925 925 سینوسی انا همین تقسیمی کاسینوسی 19.074 قیمت های عددی رو میگذاریم. سینوسی جواب این میشود ضرب 2 سانتی متر تقسیم کاسینوسی 19.074. این میشود 9/10 تقریبا خیلی 9/10 سانتی متر. 9/10 سانتی متر این تقریبا 4 میلی متر میشود. و بالاخره این بود مسئله ششم و اینها بودن مسئله های المپیاد جمهوری خوانندگان صنف‌های 9 و 10 که به نزدیکی گذشته بود. یک چند روز پیش گذشته بود، حالا یک هفته هم نشده است. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز. منتظر نوارهای دیگری ما شوید.